Hello friends, this is first lecture of database management system by Rohit Chawda. In this video we are discussion about data information, database management system, what is database, what is the difference between data and information, and what is the operation of database system. Okay, let's start with definition of data. Data means that may be defined as a raw facts from which we get information. એટલે કે ડેટા એવી વસ્તુ છે કે જેની મદદથી we get the information, and data are distinct pieces of information. એવું પણ કહી શકીએ કે ડેટા જે છે એ ઇન્ફોર્મેશનની ડિફરન્ટ પીસ છે, and data doesn't have a meaning of itself. એટલે કે ડેટા પાસે પોતાનો કોઈ મિનિંગ નથી. ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ કસ્ટમર નેમ છે, ફોર સપોઝ એબીસી, તો એબીસીનો કોઈ મિનિંગ નથી. હા, આપણે એવું કહી શકીએ કે બેંક ઓફ ઇન્ડિયા અથવા કોઈ બેંક છે તો એ બેંકનો કસ્ટમર છે હુઝ નેમ ઇઝ એબીસી એન્ડ હી ઇઝ રેસિડેન્ટ ઇન રાજકોટ. સો that is data, but data doesn't have a meaning of itself. હવે બીજું આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ કે કોઈ કન્ટ્રી નેમ છે, કોઈ સ્ટેટ છે, કોઈ સિટી છે, કોઈ સ્ટુડન્ટનો રોલ નંબર છે, કોઈ સ્ટુડન્ટનું નેમ છે, કોઈ કસ્ટમરનું ડેટ ઓફ બર્થ છે. દેટ ઇઝ ડેટા. Okay, and now we try to understand the information. Information means processed or organized data. That means કોઈ ડેટા છે તો ડેટા ઉપર કોઈ પ્રોસેસ કરી છે કે કોઈ ડેટા છે ઓર્ગેનાઇઝડ વેમાં છે, દેટ ઇઝ ઇન્ફોર્મેશન. ઇન અધર વર્ડ્સ વી કેન સે દેટ ડેટા ઉપર કોઈ પ્રોસેસ કરી અને આપણને જે ડેટા મળે છે દેટ ઇઝ ઇન્ફોર્મેશન. સપોઝ ફોર એક્ઝામ્પલ, સપોઝ વી વોન્ટ ટુ નો ધ કરંટ બેલેન્સ ઓફ customer. Suppose we want to know the percentage of a student whose name is ABC. That is information. For example, આપણે થોડું ડિટેલમાં ડિસ્કશન કરીએ તો કોઈ સ્ટુડન્ટ છે એબીસી નામનો સ્ટુડન્ટ છે, એ 3 સબ્જેક્ટનું ડિફરન્ટ માર્ક છે. સપોઝ સી લેંગ્વેજ છે તો 65, ડેટાબેઝ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ છે તો 60, અને ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે તો 60. તો જે સ્ટુડન્ટ એબીસી છે દેટ ઇઝ ડેટા. ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ ઇઝ ઓલ્સો ડેટા, માર્ક્સ ઇઝ ઓલ્સો ડેટા. પણ હવે આપણે એ સ્ટુડન્ટના પર્સન્ટેજ જોઈએ છે, પર્સન્ટેજ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરવા છે. તો એ જે માર્ક્સ આવ્યા છે તે માર્ક્સ ઉપર આપણે કોઈ ફોર્મ્યુલા અપ્લાય કરશું કે ભાઈ એવરેજ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે જે ટોટલ માર્ક્સ છે એનું એડિશન કરીને ડિવાઇડ બાય નંબર ઓફ સબ્જેક્ટ, દેન વી ગેટ અ પર્સન્ટેજ. સો પર્સન્ટેજ ઇઝ અ ઇન્ફોર્મેશન એન્ડ માર્ક એન્ડ સબ્જેક્ટ નેમ એન્ડ સ્ટુડન્ટ નેમ ઇઝ અ ડેટા. એકદમ ક્લિયર સમજાઈ ગયું? તો હવે આપણે આગળ વધીએ કે ડિફરન્સ બિટવીન અ ડેટા એન્ડ information. Data means known facts that can be recorded and have an implicit meaning, where the information means the processed or organized data. એકદમ ક્લિયર કટ છે દરેક વસ્તુ કે ડેટા મીન્સ નોન ફેક્ટ્સ, where the information is a processed or organized data. સેકન્ડ પોઈન્ટ જોઈએ આપણે કે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ સ્ટુડન્ટનો એનરોલમેન્ટ નંબર છે, સપોઝ 1 2 3 4 5 6 and student name is ABC, that is data. And the example of information is percentage. For example, 99.99 run rate in a cricket match, that is information. Third point જોઈએ તો data are raw materials used to derive the information. For example, marks of subject, where the information is a product derived from a data. એટલે કે ડેટા ઉપર જે પ્રોસેસ કરી છે and what we get, that is information. For example, percentage. Data is a convey something less comparatively, where the information conveys the something more comparatively. એટલે કે ડેટા જે છે એ આપણને કંઈ એનો કોઈ મિનિંગ નથી, એમ પોતા કોઈ there is no meaning of itself, but information is conveys the something more comparatively than the data. Next point જોઈએ તો it is not convenient to represent a result as a marks of 5 subjects in a form of 80, 50, 55, 52 or 55. But it is a convenient to represent a result as a percentage in the form of 90.99. And last point is that data is a comparatively less useful, where the information is comparatively more useful. Data છે એ less useful છે comparatively information, where the information is the more useful to comparatively data. Next point જોઈએ તો database. Database is a collection of interrelated data. એનો મતલબ શું થાય તો કે ઘણો બધો ડેટા આપણે કોઈ એક જગ્યાએ સ્ટોર કરી છે, કોઈ એક જગ્યાએ ભેગો કરી છે, કલેક્શન ઓફ ડેટા, બટ નોટ અ કલેક્શન ઓફ ઓનલી ડેટા, ઇન્ટરરિલેટેડ ડેટા. એક્ઝેક્ટલી સમજાઈ ગયું કે કલેક્શન ઓફ ઇન્ટરરિલેટેડ ડેટા એટલે કે એવા ડેટા કે જે ઇન્ટરનલી રિલેટેડ છે. It represents some aspects of the real world. For example, consider a collection of customer ID, a customer name, customer address, contact number for some customer of a bank. Here all the data
ID, name, address, contact number are interrelated. They belongs to some particular customer. હવે એકદમ એલાબોરેટ કરી દઉં કે કોઈ કોઈ કસ્ટમર છે, એ કસ્ટમર બેંકનો કસ્ટમર છે, તો એક બેંક પાસે કસ્ટમરની ડિટેલ્સ છે કે વોટ ઇઝ કસ્ટમર ID, વોટ ઇઝ કસ્ટમર નેમ, વોટ ઇઝ ધ એડ્રેસ ઓફ કસ્ટમર, વોટ ઇઝ ધ કોન્ટેક્ટ નંબર. દેટ ઇઝ અ ડેટાબેઝ. શું કામે? તો કે એક કસ્ટમરનું એડ્રેસ વિચ ઇઝ રિલેટ વિથ દેટ કસ્ટમર. કોઈ કોન્ટેક્ટ નંબર છે, ફોર એક્ઝામ્પલ 129, તો 129 ઇઝ અ મોબાઈલ નંબર ઓફ અ કસ્ટમર. ઓકે, તો આ જે દરેક ડેટા છે, કસ્ટમર નેમ છે, કસ્ટમર એડ્રેસ છે, કસ્ટમર ID છે, કસ્ટમર કોન્ટેક્ટ નંબર છે, દેટ ઇઝ ઇન્ટરનલી રિલેટેડ. દે બિલોંગ્સ ટુ સમ અ પર્ટિક્યુલર કસ્ટમર. ઓલ્સો ડેટા અબાઉટ અકાઉન્ટ્સ, લોન, એમ્પ્લોઈઝ એન્ડ બ્રાન્ચીસ આર ઇન્ટરરિલેટેડ. એટલે કે કોઈ બેંક છે તો બેંકમાં કેટલા અકાઉન્ટ્સ છે, કેટલા કસ્ટમરે લોન લીધેલી છે, કેટલા નંબર ઓફ એમ્પ્લોઈઝ છે, હાઉ મેની બ્રાન્ચીસ, તો એ દરેક જે છે એ દરેક ડેટા that is internally related. So this data in a combined forms a database for a bank. કોઈ બેંકની વાત કરીએ તો બેંકમાં કેટલા કસ્ટમર્સ છે, કેટલા અકાઉન્ટ્સ છે, કેટલા કસ્ટમરે લોન માટે એપ્લાય કરેલું છે, કેટલા કસ્ટમરે લોન લીધેલી છે, હાઉ મેની એમ્પ્લોઈઝ એન્ડ હાઉ મેની બ્રાન્ચીસ. તો એ બેન્કિંગ સિસ્ટમનો એક ડેટાબેઝ થયો. હવે એનીથી આગળ વધીએ તો ડેટાબેઝ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ. વોટ ઇઝ ડેટાબેઝ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ? એકદમ એક્ઝેક્ટલી આ સમજવાનું છે આપણે. આને રિલેટેડ જ હું નેક્સ્ટ વિડીયો બનાવવાનો છું, આખી સિરીઝ જ સ્ટાર્ટ કરવાનો છું, અને આ પહેલો જ લેક્ચર છે. ડેટાબેઝ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ ઇઝ અ કલેક્શન ઓફ ઇન્ટર રિલેટેડ ડેટા એન્ડ સેટ અપ પ્રોગ્રામ્સ ટુ મેનેજ ધોટ ડેટા. ડેટાબેઝ મીન્સ સેટ ઓફ collection of interrelated data, and database management system means કે set of programs plus database which is manage those data. એટલે કે એકદમ સિમ્પલ સમજીએ તો કોઈ એક સોફ્ટવેર કે સેટ ઓફ પ્રોગ્રામ્સ છે જેની મદદથી આપણે કોઈ ડેટાબેઝને હેન્ડલ કરવાના છે. then the collection of database and a set of program, that is database management system. and database management system is also referred to as a database system. એટલે કે database management system છે that is also refers as a database system. exactly સમજાઈ ગયું database. what is database management system? a set of programs and a database, that is database management system. next word આવે છે data warehouse. data warehouse is a decision support database that is maintained separately from the organization's operational database. user cannot understand the whole data model from data warehouse. for example, every month's daily sellings information is stored in a one computer system or in the particular area of the same computer system. એટલે data warehouse means શું થયું? તો કે કોઈ decision support database છે that is maintained separately from the organizations. એટલે organizations થી આખું differently અલગ જ જગ્યાએ maintain થાય છે separately. that is data warehouse. લાસ્ટ ટોપિક આપણે જોઈ લઈએ કે ઓપરેશન પરફોર્મ્ડ ઓન અ ડેટાબેઝ સિસ્ટમ. there is 6 different operations that is performed on a database system. the number one is a creating containers or a database such as tables or a files. એટલે કે સૌથી આપણે આ ટોપિકમાં એવું સમજીએ છીએ કે ડેટાબેઝ સિસ્ટમના કેટલા ઓપરેશન છે. તો સૌથી પહેલું ઓપરેશન છે ક્રિએટિંગ અ કન્ટેનર્સ ઓર ક્રિએટિંગ અ ડેટાબેઝ સચ એઝ અ ટેબલ્સ ઓર અ ફાઇલ્સ. સેકન્ડ ઓપરેશન ઇન્સર્ટિંગ અ ન્યૂ ડેટા ઇન્ટુ એક્ઝિસ્ટિંગ ડેટાબેઝ. એટલે કે કોઈ ડેટાબેઝ ક્રિએટ થયેલો છે અને એ ડેટાબેઝની અંદર આપણે ડેટા ઇન્સર્ટ કરવો છે. થર્ડ વન ઇઝ અ મોડિફાઈંગ ઓર અપડેટિંગ અ ડેટા ઇન અ એક્ઝિસ્ટિંગ ડેટાબેઝ. એટલે કે ડેટાબેઝ જે ઇન્સર્ટ છે એની એ ડેટાબેઝની અંદર કે ટેબલની અંદર એ ડેટાની અંદર કંઈ મોડિફાઈંગ કરવું છે કે કંઈ અપડેટિંગ કરવું છે. ફોર્થ ઓપરેશન ઇઝ રિમૂવિંગ ઓર ડિલીટિંગ અ ડેટા ફ્રોમ અ એક્ઝિસ્ટિંગ ડેટાબેઝ. એટલે કે કોઈ ડેટાબેઝ એક્ઝિસ્ટ છે અને એમાંથી કોઈ ડેટાને રિમૂવ કરવું છે કે કોઈ ડેટાને ડિલીટ કરવું છે. ફિફ્થ ઇઝ અ રિટ્રાઇવિંગ અ ડેટા ફ્રોમ અ એક્ઝિસ્ટિંગ ડેટાબેઝ. ધીસ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઓપરેશન કે ડેટાબેઝની અંદર ડેટા સ્ટોર તો થઈ ગયો પણ હવે એ ડેટાબેઝને કે ડેટાને આપણે રિટ્રાઈ કરવું છે ફ્રોમ ધી એક્ઝિસ્ટિંગ ડેટાબેઝ. એન્ડ લાસ્ટ વન ઇઝ અ ડિસ્ટ્રોઈંગ અ કન્ટેનર્સ ઓર ડેટાબેઝ સચ એઝ અ ટેબલ્સ ઓર ફાઇલ્સ. એટલે કે આખા ડેટાબેઝને કન્ટેનર્સને આપણે ડેટાબેઝને ડિસ્ટ્રોય કરવું છે. This is Rohit Chawda and thank you for watching me.